నమస్కారం. వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. అమరావతిని రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో చేరుస్తూ నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ సెషన్ లో అమెండ్ చేస్తారు. రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో చేర్చమని కాదు, రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ లో పెట్టింది హైదరాబాద్ ని కామన్ క్యాపిటల్ గా పెట్టారు. 10 ఏళ్ళు అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఏది క్యాపిటల్ లేదు. కాబట్టి అమరావతి ఇంతకుముందు అనౌన్స్ చేశారు, ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ చేసి నోటిఫై చేయమంటున్నాం. అదర్వైజ్ ఎప్పటికీ ఎక్కడ చేయాలి చేయమని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Sir, if you can throw light on your visit to Delhi, especially your meeting with Rajnath Singh in the wake of the defense projects that you proposed from Andhra. No, I asked so many projects, 5 clusters I asked him. Sainik schools also, private schools, he is saying PPP model they are giving. 100 Sainik schools, PPP model. We asked him, already 4 are sanctioned from Andhra Pradesh. We will get some more. Anything else that you spoke to Rajnath Singh about, because you also congratulated him for Operation Sindoor? No, they have done extremely well. I congratulate him. Our defense played a major role under the leadership of Prime Minister and also execution by Rajnath Singh as Defense Minister. They have done with the precision and perfection. Sir, but this Operation Sindoor also exposed us to a lot of diplomatic challenges. No diplomatic challenges. What is the problem? No, anybody, I am asking you, can you support terrorism? If world has watched terrorism, we are fighting against terrorism. Not only terrorism, any violence, any kind, either extremism or rowdyism or economic terrorism, country cannot bear it. Terrorist activities, any form, all of us has to condemn. Otherwise, what is the safety for you to sit here? I am asking you. You want that life? In a civilized world? We are living in a civilized world. Civilized world cannot tolerate terrorist activity or terrorism for that matter. So my next question is on the tolerance bit. On the Operation Sindoor, on the recent arrest of Ashoka University professor, just for opinionating his opinions, he was a little critical of the government and he was arrested. So when we talk about Viksit Bharat and also talk about... No, what I am asking you, nation first. By sitting in the nation, you cannot talk other countries or praising other countries. What is that? I am asking you. Democracy. But by damaging, even by sitting in India, you can operate for Pakistan. Is it right? Some people are operating. Yesterday you have seen some YouTube. Yes, a lady. What is this? You are, democracy means not a freelancer to damage the nation. Everybody should have a restraint. You can contribute. One side, defense people are killing. Some places, innocent people, I have seen. They told me, I received the dead body. I have seen eyewitness. I spoke to him. Within 2 minutes, before his eyes, they killed them. Is it right? So all of you have to think, if you are in that position, how you are behaving. That is important. Yes, entire country is totally boiled. All of us have to understand this. Sentiment of the people and security of the common man. Even defense of the cost of countries expended. We are all spending so much of money. Why we are spending money?
to protect ourselves, our nation. Sir, so one thing that the Prime Minister said is the way in which indigenous defense equipments have come to the fore. As a state which is also looking at making its development path forward and also contributing towards Viksit Bharat, do you think that indigenous procuring of equipment from India is going to be important in the coming times? No, 100% we need indigenous equipment with the latest technologies. That is order of the day. That is where PM made a program, Make in India, Made in India, that helped us. Or otherwise, other technologies are vulnerable, always. Your own technology, always you will have your own USP. And also total protocol under our control. So you spoke about the green energy corridor. Could you tell us, because we a lot of us don't understand Telugu, so could you tell us something about? So we are going in a big way. PM has given a బీఆర్ఎస్ లీడర్ దాసోజు శ్రావణ్ కుమార్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. Various development indicators లో we are competing with the various chief ministers in the country. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు విచ్చలవిడి దోపిడిలో అవినీతిలో ఇవాళ పోటీ పడుతూ రాష్ట్రాన్ని ఎల్లలు దాటిపోయి ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో ఇవాళ పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఆ పెద్ద పేరు ఏందా అంటే ఇవాళ యంగ్ ఇండియా నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసుల్లో ఆయన కూడా ఈ అవినీతికి పాల్పడ్డాడు అని చెప్పని ఇవాళ ఛార్జ్ షీట్లో ఆయన పేరు రావటం, ఇది పూర్తిగా కూడా తెలంగాణ సమాజానికి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, సభ్య సమాజానికి సిగ్గుచేటైనటువంటి ఒక విషయం అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు నుండి మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాం. గతంలో పిసిసి అధ్యక్ష పదవి, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్ష పదవి ఓ 40-50 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కొనుక్కున్నాడని చెప్పని సాక్షాత్తు తన సహచర మంత్రివర్గ సభ్యుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు అయినటువంటి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అన్నటువంటి ఒక విషయం మీడియా వాళ్లకు తెలుసు, ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. నేను మరొకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. అయితే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అన్నటువంటిది నిజము అని చెప్పని వాళ్ళ నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఈ ఛార్జ్ షీట్లో ప్రూవ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే పిసిసి అధ్యక్ష పదవి ముఖ్యమంత్రి కాకముందే, ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చోనకముందే తాను పిసిసి అధ్యక్ష పదవి కోసమా అన్నట్లుగా తోటి నాయకులందరినీ ప్రోత్సహించి తాను డబ్బులు పెట్టడంతో పాటుగా మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా డబ్బులు పెట్టండి, పెడితే మీకు పదవులు ఇప్పిస్తా అని చెప్పని లాలూచి పడ్డడు అని చెప్పని స్పష్టంగా ఛార్జ్ షీట్లో పేర్కొన్నట్టుగా మనం వార్తలన్నీ వింటా ఉన్నాం. అంటే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఆ రోజు ఏదైతే 40-50 కోట్లు పెట్టి పిసిసి అధ్యక్ష పదవి కొనుక్కున్నాడు అన్నాడో, విహెచ్ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఈ మాట అన్నటువంటి ఒక విషయం నాకు గుర్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మరొకసారి వాళ్ళ నేషనల్ హెరాల్డ్ కేసులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ వేసినటువంటి ఒక ఛార్జ్ షీట్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా ప్రూవ్ అవుతున్నాయి. దీనికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఇప్పటి వరకు కూడా తేలిగుట్టిన దొంగ లెక్క కనీసం ఇంతవరకు ఆ అంశం మీద ఒక ట్వీట్ కానీ, లేకపోతే ప్రెస్ మీట్ కానీ, ఒక ప్రెస్ నోట్ కానీ, ఒక వివరణ కానీ ఇచ్చినటువంటి ఒక దాఖలాలు లేవు. అంటే ఈడీ వేసినటువంటి ఒక ఛార్జ్ షీట్లో పొందుపరచబడిన అంశాలని రేవంత్ రెడ్డి ఒప్పుకున్నట్టుగానే భావించవలసి వస్తున్నట్టు ఒక విషయాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. రెండో విషయం ఏంటంటే, ఒక విషయం నేను మీడియా మిత్రులను కూడా దయచేసి, మీడియా మిత్రులను ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి ఒక తెలంగాణ సమాజాన్ని కూడా దయచేసి లోతుగా ఆలోచించాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నా. ఒకవేళ సాక్షాత్తు ఈ రాష్ట్రానికి పెద్ద ముఖ్యమంత్రి, మనందరికీ పెద్ద కుర్చీలో కూర్చున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి, రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఒక పదవిలో కూర్చున్న వ్యక్తి, భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి అవినీతి రహితంగా అందరికీ ఆదర్శవంతంగా పరిపాలన అందిస్తా అని చెప్పని కుర్చీలో కూర్చున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి గతంలో ఓటుకున్నట్టు దొంగ కావచ్చు, భూ సెటిల్మెంట్లు కావచ్చు, ఆర్టీఐ సెటిల్మెంట్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టిన తర్వాత భారత రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి కూర్చున్న తర్వాత ఆ వ్యక్తి ఒకవేళ లంచగొండి అని చెప్పని తేలిన తర్వాత మీరు చెప్పండి, ఆయన కింద పనిచేసేటువంటి ఒక ఐఏఎస్లు కానీ, ఐపీఎస్లు కానీ, సెక్రటరీలు కానీ, సెక్రటేరియట్లో పనిచేసే ఉద్యోగస్తులు కానీ ఆయనకేమైనా గౌరవం ఇస్తారా?
మా నాయకుడే ఇంత పెద్ద దోపిడిదారు అయినప్పుడు, ఇంత పెద్ద లంచగొండ అయినప్పుడు మేము లంచాలకు పాల్పడితే మాకు వచ్చే నష్టమైంది అని చెప్పని ఒకవేళ ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు లేకపోతే సెక్రటేరియట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఉద్యోగస్తులు, ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఉద్యోగస్తులు అనుకున్నట్టయితే రాష్ట్రం ఏ స్థాయికి దివాలా తీసిపోతుంది, ఎంత దుర్మార్గంగా దిగజారిపోతుందో ఒక్కసారి మీడియా సోదరులు కావచ్చు, ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్న ప్రజలు కావచ్చు, దయచేసి ఆలోచించాలని చెప్పని, లోతుగా విశ్లేషించాలని చెప్పని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. మనం అందరం గుడికి పోతాం, మనమందరము పవిత్రంగా భావిస్తూ గుడికి పోతాం. ఆ గర్భగుడిలో ప్రవేశించేటువంటి ఒక అధికారం ఒకే వ్యక్తికి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ గర్భగుడిలో పోయేటువంటి ఒక వ్యక్తి తప్పుడు పనులు చేసినట్టయితే ఎంతైతే అపవిత్రంగా ఫీల్ అవుతామో, ఎంతైతే బాధపడతామో, ఎంతైతే ఆ గుడికి పోవడం బంద్ చేస్తామో, అట్లాగే ఇవాళ అంతకంటే మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఒక టీమ్గా వచ్చి ఉప్పుతోళ్ల హరికృష్ణని, అదేవిధంగా చల్లా ప్రేమ్ కుమార్ని, ఇద్దరిని కూడా లోపలికి వెళ్ళి పరామర్శించి జరిగిన విషయాలు తెలుసుకొని మీడియా ముందుకు రావటం జరిగింది. చాలా దురదృష్టం, చెప్పాలంటేనే కొంత సిగ్గుగా ఉంది. ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఒక వ్యక్తిని పట్టుకు వెళ్ళి రక్షక భటులు అనేవారు, అంటే పోలీసులు పట్టుకు వెళ్ళి కొట్టడం, దారుణంగా చిత్రహింసలకు గురి చేయటం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి అంశం. నిజంగా ఉప్పుతోళ్ల హరికృష్ణ చెప్పిన మాటలు నా మాటలుగా చెప్పాలంటే, ఆయన ఉదయం 4 గంటలకి పోలీసు వారు వచ్చారు. అది కూడా ఎవరో జానీ భాష అంట, ఆ గ్రామంలో ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీకి, తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందినటువంటి నాయకుడు. ఆయన కారులో వచ్చారు. ఆయన కారులో వచ్చి మీరు రండి అంటే, ఏమిటి పోలీస్ వ్యాన్ కూడా కాదు, ఎందుకు మేము ఈయన కారులో రావాలి అని తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు కూడా అడ్డం తిరిగి మేము వస్తాం పదండి పోలీస్ స్టేషన్, కానీ ఆ జానీ భాషా కారులో మేము రాము, ఆయన తెలుగుదేశం, ఆయన మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు, ఆయనే మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని తీసుకెళ్లాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, మేము రామని పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు. ఇందాక ఆ ఎల్లయ్య తండ్రి గారు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ అన్నను కూడా తోడు తెచ్చుకున్నాడు. ఎల్లయ్య పాప ఒక్కడే కాదు కదా అని వాళ్ళ అన్నగారిని కూడా, ఇందాక ఉన్న అన్నగారిని కూడా తోడు తెచ్చుకుని ముగ్గురు కలిసి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్లో మరి ఉప్పుతోళ్ల హరికృష్ణను కూర్చోబెట్టారు. కాసేపు తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉంటుందంట ఇంకొకటి, ఒక ప్రైవేట్ రూమ్, అక్కడికి తీసుకువెళ్ళారు. తీసుకువెళ్ళి హరికృష్ణ చెప్పిన మాటలే చెప్తున్నా నేను. 2 కాళ్ళు చాచి కానిస్టేబుల్స్ ముగ్గురు, ఆ దాచేపల్లి సిఐ పొన్నూరు భాస్కరు, వచ్చి ఆ 2 కాళ్ళ మోకాళ్ళ మీద నిలబడి ముఖం మీద కొట్టడం. వాట్ ఈస్ దిస్? ఏం చేశాడు ఆయన? అతను ఏం ఘోరం చేశాడు? వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాడు, అయితే పోలీసులు ఏదైనా ఉంటే కేసు పెట్టండి. పెట్టారుగా 307 అంటే 109 బిఎన్ఎస్ పెట్టారు. అంటే మనిషిని చంపబోయాడని ఓ ఫాల్స్ కేసు పెట్టారు. మరి కొట్టడం ఏంటి? ఒక మనిషి ఇట్లా కొట్టడం ధర్మమేనా? అసలు ఆ సిఐ గారి పద్ధతి ఏంటి? దిస్ ద సెకండ్ టైం కృష్ణవేణి అనే ఆయన పట్టుకొచ్చి హైదరాబాద్లో పట్టుకొచ్చి రాత్రి 12-1 గంటకి ఆమెని ఇంట్రాగేషన్ చేశాడు. అదే విషయం మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి చెప్పింది. ఆమె చెబితే నోటీస్ ఇచ్చారు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు. మళ్ళీ వీళ్ళ నాన్నగారు పెదనాన్న వెళ్ళి అరుస్తూ గందరగోళం చేస్తే, మళ్ళా మా పార్టీకి చెందిన వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి ఏంటి అయితే కొడుతున్నారని పెద్దగా అరిస్తే, ఇవాళ పేపర్లో కూడా వచ్చి ఈనాడు రాశాడు, ఇది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు దౌర్జన్యం చేశారంట అని రాశాడు ఈనాడు. ఆయన దౌర్జన్యం కాదు, రక్షించుకోవడానికి కేకలేస్తూ వెళ్ళారు. అబ్బో ఇది బయటకు వచ్చేసింది, ఇక మనం అట్టి పెట్టిన లాభం లేదని తీసుకువెళ్ళి కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేశారు. ప్రొడ్యూస్ చేసే ముందు తీసుకువెళ్ళి హాస్పిటల్లో చూపించారు. ఇది ధర్మం, అంటే ప్రొసీజర్. హాస్పిటల్లో చూపిస్తే చెప్పాడు, అయ్యా నన్ను కొట్టారు పోలీసు వారు, నా కాళ్ళు పగిలిపోయినాయి,
మోకాళ్ళు పని చేయటం లేదు, నడవలేకపోతున్నానని చెప్తే మరి డాక్టర్ గారు ఏం మేనేజ్ చేశారు, ఏమి రాశాడో మాకు తెలియదు. అది రిపోర్ట్ వస్తుంది. డాక్టర్ గారు ఏమి రాశాడో, వీళ్ళు ఏం మేనేజ్ చేశారో, వీళ్ళేం లేదండి. వాడికి అంతకుముందే దెబ్బలు ఉన్నాయి, అంతకుముందే కాళ్ళ దెబ్బలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కొత్త దెబ్బలు కాదండి, ఈయన పోలీసు వాళ్ళు ఇవ్వటం. మరి డాక్టర్ గారు ఏమి రాశాడో వస్తే తెలుస్తుంది. అతను లారీ డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే తంగెడలో ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల్లో జరిగిన గొడవల వల్ల ఇతన్ని కొడతారని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. కూడా దీని ద్వారా ప్రధానంగా తెలంగాణ రైతులకు అందుబాటులో రానున్నదనే విషయాన్ని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా ఈ సెంటర్ ద్వారా రైతుల యొక్క వ్యవసాయ క్షేత్రాలకు వెళ్ళి రైతులతో సమావేశాలు నిర్వహించి రైతులను మిల్లెట్ పంటను ప్రోత్సహించే విధంగా ఈ సెంటరు ప్రయత్నం చేస్తుంది. దాని ద్వారా తెలంగాణ రైతులకు ఇతోధికమైనటువంటి మేలు జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా మనం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ యొక్క సెంటర్తో పాటు ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ ఏదైతే ఇప్పుడు అనుకుంటున్నామో దాని ద్వారా రైతులకు కూడా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ కూడా రెగ్యులర్గా ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. మిల్లెట్స్ ఉత్పత్తి, దాంతోపాటు వాల్యూ యాడెడ్ చిరుధాన్యాల ద్వారా వాల్యూ యాడెడ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్, దాని మార్కెటింగ్ కూడా చూస్తాం. ఈరోజు మనం చూస్తాను బిస్కెట్స్ తయారవుతాయి, కేక్స్ తయారవుతాయి, అనేక రకాల ఉత్పత్తులు మిల్లెట్స్ ద్వారా అద్భుతంగా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇతర దేశాల్లో కూడా స్టార్ట్ అయింది. మనము ప్రవేశపెట్టినటువంటి మిల్లెట్స్ ఇతర దేశాల్లో కూడా వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ తయారవుతుంది. దీని రానున్న రోజుల్లో మన హైదరాబాద్ నగరంలో మిల్లెట్స్ సంబంధించినటువంటి వాల్యూ యాడెడ్ పైన కూడా సమగ్రమైనటువంటి పరిశోధన, దానికి సంబంధించి మరి శిక్షణ కూడా ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం కూడా కొనసాగుతుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి రీసెర్చ్ కూడా కొనసాగుతుంది. అంతేకాకుండా ప్రాపర్ వాల్యూ ప్రొడక్ట్స్ సేల్ చేసుకోవడం కోసం, దాని మార్కెటింగ్ కోసం కూడా వాల్యూ చైన్ కూడా దీని ద్వారా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం అనే విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. దీంతోపాటు మరి స్టార్టప్ కంపెనీలను ఈ యొక్క మిల్లెట్స్లో వాల్యూ యాడెడ్ ప్రొడక్ట్స్ కోసం స్టార్టప్ కంపెనీలను కూడా ప్రోత్సహించేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి మిషన్ కూడా ఈ సంస్థ ద్వారా తీసుకురాబోతున్నాం అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనయేస్తున్నాను. మరొక ఇన్స్టిట్యూట్ రైల్వే సెక్యూరిటీకి సంబంధించి ఏదైతే కవచ్ ఈరోజు దేశంలో రైల్వే మినిస్ట్రీ తీసుకొస్తా ఉందో ప్రమాదాలను అరికట్టడం కోసం, దానికి సంబంధించి హైదరాబాద్ నగరంలోనే ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా మాట్లాడిన తర్వాత వారు అంగీకరించారు. కవచ్ ప్రాజెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అదొక ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరంలో ఏర్పాటు కాబోతుందనే విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. రైళ్ల భద్రత ఎంతో కీలకమైనటువంటి కవచ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఈరోజు కవచ్ ప్రాజెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సికింద్రాబాద్లో నా పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యున్సీలో రాబోతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము మొదటగా 41 కోట్ల రూపాయలు తాత్కాలికంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఆ సెంటర్ ఏర్పాటు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం కేటాయించింది. అదేవిధంగా మరొక 274 కోట్లు ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్, రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ, దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్ ట్రైనింగు, ఇదంతా కూడా ఆల్మోస్ట్ మరో 274 కోట్లు అడిషనల్గా మరి ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిందనే విషయాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాను. మన యొక్క ఇండిజియస్ టెక్నాలజీతో దేశీయంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నటువంటి ఈ టెక్నాలజీ, ఈ కవచ్ డిజైనింగ్ సంబంధిత అంశాల మీద ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ కంటిన్యూయేషన్గా విస్తృతమైనటువంటి పరిశోధనలు చేయనున్నది.
రైల్వే ఆపరేషన్స్, దాని భద్రత, హై లెవెల్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ చేయడము, అదేవిధంగా రైల్వే డ్రైవర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే టెక్నీషియన్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా క్వాలిటీ. టీడీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఘనత కూడా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని. ఇవన్నీ కనపడతా ఉన్నాయి. నీకేం అర్థం కావట్లా, ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి 2.5 గంటల ప్రెస్ మీట్ ఏంటా? మాజీ ముఖ్యమంత్రి నవ్వుకుంటున్నారు జనం. నీ పేపర్ ఉంది, ఛానల్ ఉంది కాబట్టి ఏదో రాస్తారులే. అసలు దాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేసి ఏ విధంగా పంపించాలనే దానికి విలేకరులకు అర్థం కావట్లేదు. ఏ విధంగా 2.5 గంటల ప్రెస్ మీట్ ఏ విధంగా ప్రజలకు చూపించాలనే దానికోసం. అందులోనే విజయసాయిరెడ్డి గురించి మాట్లాడుతున్నావు. విజయసాయిరెడ్డి గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొత్తయ్యాడని. నువ్వు A1, ఆయన A2, మీరిద్దరు జైలు మేట్లు. అన్ని సంబంధాలు మీ ఇద్దరికి ఉన్నాయి. ఎవరికే సంబంధం? ఆయన వచ్చాడో, ఆయన నువ్వే పంపించావో, ఎక్కడ పంపించావో. రాజ్యసభ అమ్ముకున్నాడు అన్నాడు, ఆయన అమ్ముకున్నాడో నువ్వు అమ్మించావో. అసలు విజయసాయిరెడ్డికి ఎవరికేం సంబంధం? నీ మనిషి. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు చూస్తా ఉన్నారు. IAS IPSలు జైలు పంపుతున్నారన్నారు. పాపం వాళ్ళ కర్మ. నీ తండ్రి అధికారులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు చేసినటువంటి పాపాలకి IASలు ఆ రోజు జైళ్ళకు పోయారు. ఈ రోజు మళ్ళీ నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చినాక చేసినటువంటి ఈ రోజు కర్మ కాదు, ఈ రోజు వాళ్ళు అహంభావంతో కావాలని చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా. బుద్ధి ఉందా ఎవడకన్నా? లక్షలాది మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతో APPSC Group 1 ఎగ్జామ్స్ హాయిలాండ్ లో దిద్దిస్తాడు ఆ పేపర్లో. IPS ఆఫీసర్ బుద్ధి ఉందా? జైల్లో ఉన్నాడంటే ఇక సమర్థిస్తావా? సిగ్గు, నీ మాటనే కదా వాడు చేసింది. ఎవరి జీవితాలతో ఆడుకుంటారు మీరు? ఆ కేసులో జైల్లో ఉన్నాడు. చెత్త అని ఒక మహిళని ముంబై నుంచి తీసుకొచ్చి 2 నెలలు జైలుకు పంపించినటువంటి, అకారణంగా కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించిన దానికి జైల్లో ఉన్నాడు. నిరుద్యోగులకు సంబంధించి వాళ్ళ జీవితాలతో ఆటలాడుకున్నందుకు జైల్లో ఉన్నాడు. నీ మాట మీద. నీకు దోచిపెట్టడానికి సహకరించినటువంటి IASలు IPSలు ఇంకో రకంగా జైల్లో ఉన్నారు. వీటన్నిటికి నువ్వు కూడా బాధ్యుడివి. ఇవన్నీ వదిలేసి మీడియా ముందుకు వచ్చాను కదా అని చెప్పి ఏదో చెప్పాలి ప్రజలకి, నేను ఉన్నాను, ఎక్కడ పోలేదని కనపడాలని. అసలు ఎక్కడ ఉంటున్నావు నువ్వు? ఆంధ్రప్రదేశ్ వదిలిపెట్టి నువ్వు బెంగళూరు టూర్ చేసుకుంటా కూర్చొని ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి నీకు ఇవాళ ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితి లేదు. ఇవాళ నువ్వు విధ్వంసానికి గురి చేసినటువంటి రాష్ట్రాన్ని చక్కదిద్దుకోవడానికి, ముందుకు నడిపించడానికి అహోరాత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో కూటమి ప్రభుత్వం కష్టపడి పనిచేస్తా ఉంది. ఖచ్చితంగా నువ్వు వైఎస్ఆర్సీపీ లీడర్ మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. జరగనటువంటి దారుణాలు ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తే కూటమి అనే ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎవరున్నా వాళ్ళ కోకట వేళ్లతో వాళ్ళని పెగలించాలి అని ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వారందరికీ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం. మీరు ఎంత హింసించినా ఓర్పుతో సహనంతో పోరాటం చేస్తున్నాం. ఇబ్బందులు గురి చేస్తున్నా భరిస్తున్నాం. అన్ని విధాల సహనంతో పాటిస్తున్నాం. చట్ట ప్రకారంగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇవన్నీ పక్కన పెడితే ఒక CI గారు ప్రజల్ని కాపాడాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ డిపార్ట్మెంట్ మీద ప్రజలకి నమ్మకం అనేది లేకుండా ప్రజల్ని చిత్రహింసలు చేయటమే భాగంగా ఈ CI గారు తీసుకొస్తుంటే ఆ అబ్బాయిని కాళ్ళు పడుగ్గా సాపించి కొట్టినంతసేపు కొట్టి ఆయనకు అలుపు వచ్చి ఈ 2 కాళ్ళ మీద నిలబడి బూటు కాళ్ళతోటి తొక్కుతూ ఉంటే, సార్ కాళ్ళు ఇరిగిపోయినాయి సార్, కాళ్ళు ఇరిగిపోయినాయి సారా అని ఏడుస్తూ ఉంటే పైశాచిక ఆనందంతో ఇప్పుడు నేను వీళ్ళందరూ ముందు వచ్చారు, నా వెనక్గా ఉన్నారు, అక్కడ చెప్పుకోలేని కాడ కూడా కాలుతో చేశాడండి అని చెప్తున్నారు. అంటే బేర్జాలు కూడా టచ్ చేశాడండి. ఇలాంటి పాలన, ఇలాంటి CI గారు, ఇలాంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు, ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నాళ్ళు ఇలా మీరు
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారని ఈ సందర్భంగా మేము మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాం. కంపల్సరిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరి మీద అక్రమ కేసులు బనాయించాలన్న ప్రయత్నంలో భాగమే ఈ చర్యలన్నీ కూడా. ఇది అందరికీ తెలుసు. ఒక సీఏ గారే కాదు, ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ గారి కాడ నుంచి, ఒక మంత్రి కాడ నుంచి, రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం దగ్గర నుంచి ఈ ప్రయత్నాలు అనేవి మీరు మానుకోకపోతే పూర్తి స్థాయిలో ఎదురు తిరిగి పోరాటం చేయటం తప్పనిసరి పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎన్ని కేసులు పెడతారో పెట్టండి, దానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాం. మీరు అక్రమ కేసులు బనాయించండి, పెట్టండి కేసులు, కానీ మీరు కొట్టడం చూస్తున్నారు చూడండి, అది మహానేరం. దాన్ని వదిలిపెట్టం పూర్తి స్థాయి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మీడియా సమావేశం, పలు అంశాలపై వివరణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.